اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس بے باک مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ میرا دل، پہلی بڑی دردناک خبر ہمارا پڑوسی ہی دیش ہے، اس لیے میں اسے نیشنل خبروں میں لا رہا ہوں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل میں بھی آئے گی، لیکن نیشنل خبروں میں لا رہا ہوں کیونکہ ہم سے لگ کر ہے، بلکہ ہماری رشتہ داریاں اور بارڈر کے قریب آنے جانے والے دن رات انڈیا سے نیپال، نیپال سے انڈیا، دن رات باقاعدہ آتے جاتے رہتے ہیں، رشتہ داریاں بن چکی ہوئی ہے، بہت قریب ہے، اور دوسرے ملکوں کی طرح یہاں ہمارے لیے بہت ساری جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ تو وہاں نیپال سے، پڑوسی ملک سے بڑا دردناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر ایک فلائٹ، ایک پلین کا حادثہ ہوا، طیارہ حادثہ ہوا، جس میں 72 یعنی 72 کے قریب لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ مرنے والوں میں 5 ہندوستانی بھی ہے، سونو جیسوال، انیل راجبھر، وشال شرما، ابھیشیک کشواہا، تو 5 ہندوستانی بھی ہے۔ لینڈنگ سے 10 سیکنڈ پہلے یہ پلین پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ چین کے ذریعے تعمیر کیے گئے ہوائی اڈے کا سال نو کے موقع پر افتتاح ہوا تھا۔ نیپال میں اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ جی ہاں، 72 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ATR پلین میں 72 پلین تھے، جس میں 68 مسافر تھے اور 4 کرو ممبر سوار تھے۔ پوکھرا بین الاقوامی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے محض 10 سیکنڈ پہلے ہی یہ پلین پہاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے پلین میں آگ لگ گئی اور وہ کھائی میں جا گری۔ پلین میں 5 ہندوستانی مسافر بھی سوار تھے۔ ان کا تعلق اتر پردیش کے غازی پور سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ اب تک 20 لاشوں کی شناخت ہوئی۔ باقی یوں سمجھیے کہ کچھ لاشیں ایسی ہیں کہ جن کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ اب جن کی پہچان نہیں ہو پائی ہے ان لاشوں کو DNA کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کاٹمانڈو بھیجا جائے گا۔ 5 ہندوستانیوں کے علاوہ طیارے میں 53 یعنی 53 نیپالی، 4 روسی، 1 آئرش، 2 کورین، 1 افغانی اور 1 فرانسیسی مسافر سوار تھا۔ ان میں 3 چھوٹے چھوٹے معصوم نوزائیدہ بچے اور 3 لڑکے بھی شامل ہیں۔
योगी राज, जिसे बुलडोजर राज भी कहा जा रहा है, वहाँ पर इतना घिनौना वाक़या पेश आया कि मानवता शर्मिंदा हो जाए, इंसानियत शर्मसार हो गई। एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती हुई, और जब उस महिला ने, उस बहन ने एहतजाज किया, चीखा चिल्लाया, तो फिर उसके साथ निर्भया जैसी सफ़ाकी और दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। बताया जा रहा है कि हफ्ते की देर शाम एक खातून के साथ दो लोगों ने जिनसी ज़्यादती की। इसी दौरान जब खातून ने एहतजाज करने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद तीसरे शख्स ने मुतासरा की शर्मगाह में शीशे की बोतल डाल दी। खातून के शोर मचाने पर इलाके के लोग मौके पर पहुँचे तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही इस पूरे मामले में 2 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। और योगी राज में, बुलडोजर बाबा के राज में, या यूं कहिए कि बीजेपी राज में महिलाएं कितनी असुरक्षित है, कितनी गैर महफूज है, इससे अंदाजा लगाए कि उसी उत्तर प्रदेश के देवबंद से भी ऐसी ही खबर आ रही है कि कुछ बेटियों ने सिर्फ परेशान किए जाने की बुनियाद पर अपनी तालीम छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। जी हाँ, यानी छेड़खानी, उत्तर प्रदेश के देवबंद की खबर है कि छेड़खानी की वजह से कुछ बेटियों ने स्कूल कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। यह है बीजेपी राज, जिसमें बेटी बचाओ का नारा लगाया गया था। आइए नाज़रीन, इस वक्त फिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसका नया विकास करते हुए नाम प्रयागराज कर दिया गया। सिर्फ नाम बदल दो, मुसलमान नाम भी तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, बाकी इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इलाहाबाद के प्रयागराज से खबर आ रही है कि इलाहाबाद में बुलडोजर बाबा, तो आपका नाम ही पड़ गया है योगी जी का, बुलडोजर बाबा, या लोग अब जालिम बाबा भी कह रहे हैं। तो बुलडोजर बाबा के इलाहाबाद में शेर शाह सूरी के जमाने की शाही मस्जिद पर आतंकी बुलडोजर चल गया। सोशल मीडिया पर बड़े दिल आज़ार तबसरे किए जा रहे हैं। वहीं पर कुछ जो है दरिंदे इस पर योगी जी की सताइश भी कर रहे हैं। इमाम, वहाँ के मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि 16 जनवरी को इस मामले में अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन योगी जी कहाँ अदालत को मानते हैं। ऐसा लगता है कि बस वो निकल पड़े हैं, उन्हें किसी वकील, किसी जज, किसी अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम मस्जिद ने कहा है कि 16 जनवरी को, यानी आज ही, इस मामले की अदालत में समाअत होनी थी, तो समाअत से ही पहले आतंकी बुलडोजर अल्लाह के इस पुराने घर पर, शेर शाह सूरी के ज़माने की शाही मस्जिद पर चला दिया गया। अदालत ने प्रयागराज के मुसलमानों को यूं समझिए कि जो समाअत होने वाली थी, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शेर शाह सूरी के ज़माने की मस्जिद थी, जिसे गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। इस मस्जिद को सख्त सिक्योरिटी और लोक निर्माण विभाग के अफसरान की मौजूदगी में 9 जनवरी 2023 को बुलडोजर के जरिए शहीद कर दिया गया। शाही मस्जिद को शहीद करने से पहले अफसरान ने मस्जिद इंतजामिया को नोटिस दिया था। हालांकि मस्जिद को बचाने के लिए मकामी लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, और इमाम मस्जिद ने कहा कि 16 जनवरी को, यानी आज ही, अदालत में उसकी सुनवाई होनी थी, मगर एक दिन पहले ही आतंकी बुलडोजर उस पर चला दिया गया। क्योंकि योगी राज में लोग कह रहे हैं कि बाबा का दौरे इख्तिदार है, जो अदालतें वगैरह, इनको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने आ रही है। यौम अफवाज यानी आर्मी डे के मौके पर राहुल गांधी ने बहादुर फौज को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि बहादुरी, हुब्बुल वतनी, देश से सच्चा इश्क, मोहब्बत और कुर्बानी योगदान से हमारी फौज सरशार है। हिंदुस्तानी फौज अपना 75वां यौम तासीस यानी डे मना रही है। आज़ादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल KM कृपा के हिंदुस्तानी फौज के पहले आला कमांडर के तौर पर ओहदा संभालने की याद में
ہر سال 15 جنوری کو ہندوستان کا یوم افواج یعنی آرمی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر باقاعدہ راہل گاندھی نے بہادر فوج کو سلام پیش کیا اور یہ کہا کہ ہماری فوج بہادری، حب الوطنی اور قربانی سے سرشار ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی ایک اور بڑی خبر، راہل گاندھی کے نیترتو میں ملک میں شور مچا رہی نفرتوں کے خلاف نکلی ہوئی بھارت جوڑو یاترا بڑی کامیابی کے ساتھ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، جب کنیا کماری سے ارادہ کیا راہل گاندھی نے کہ میں اتنے 1000 کلومیٹر پیدل چلوں گا اور ملک میں نفرتوں کے بازار میں محبتوں کی دکانیں کھولتے ہوئے آگے بڑھوں گا، تو یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر راہل گاندھی خاندان نے اپنے گاندھی خاندان ہونے کا سچ ثابت کر دیا کہ جب گاندھی روڈ پر نکلتے ہیں تو انگریزوں کو بھگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی راہل گاندھی کا بھی کہنا ہے کہ اس یاترا کے ذریعے سے وہ کالے انگریز جو ملک میں گورے انگریزوں کی طرح نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کی نفرتوں کو ہمیں ملک سے بھگانا ہے، اور ضرورت پڑے تو ان نفرتی چنٹوؤں کو بھی ملک سے بھگا دیا جائے تاکہ ملک میں امن و امان شانتی آ جائے، تاکہ ان نفرتی چنٹوؤں کے ہاتھ سے ستہ اور کرسی کو لے لیا جائے تو ملک امن امان، ایکتا، پیار، محبت، سدبھاونا سے ملک بھر جائے۔ بھارت جوڑو یاترا اب راہل گاندھی جموں اور سری نگر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ رجنی پاٹل کا بڑا بیان آیا ہے کہ راہل گاندھی کا جموں اور سری نگر میں زبردست انداز میں استقبال کی تیاریاں شروع ہے اور 2 بڑے پروگرام جموں اور سری نگر میں ہوں گے۔ آئیے دن بڑی خبر اس وقت حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہاں سے ہمارے رپورٹر عبداللطیف صدیقی نے بتایا کہ حیدرآباد کے 8ویں نظام نواب مکرم جاہ بہادر کا ترکی میں گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ خبریں ہیں کہ ان کا جسد خاکی حیدرآباد لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ CM تلنگانہ نے سرکاری ستکار و سمان اور اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کے، ان کے دفن کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سابق ریاست حیدرآباد دکن کے آخری فرمانروا آصف سابع نواب میر عثمان علی خان کے پوتے آصف جاں سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کا ترکی کے استنبول میں گزشتہ رات انتقال ہوا، جس کے ساتھ ہی حیدرآباد میں سوگ کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ حیدرآباد میں تدفین کی ان کی خواہش کے مطابق ان کی میت کو 17 جنوری کو حیدرآباد لایا جائے گا اور آخری دیدار کے لیے چو محلہ 45 میں رکھا جائے گا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر CM چندر شیکھر راؤ نے ریاست حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان بہادر کے پوتے کے انتقال پر شردھانجلی پیش کی، اظہار تعزیت کیا اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے، ایسی ہدایت جاری کی۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے اکولا شہر سے ہمارے نمائندہ ڈاکٹر مجاہد اور ڈاکٹر زبیر نے بتایا کہ کلکٹر آفس اکولا میں مائنورٹی اسٹوڈنٹس اقلیتی طلبہ کے لیے تقسیم انعامات کا ایک شاندار پروگرام، بڑا کامیاب پروگرام منعقد کیا گیا۔ مہاراشٹرا مائنورٹی NGO فورم اکولا کا یہ قابل ستائش اور تاریخی قدم ہے۔ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ مائنورٹی ڈے یوم اقلیتی حقوق کے موقع پر ضلع کلکٹر اور مہاراشٹر مائنورٹی NGO فورم اکولا یونٹ کے باہمی اشتراک سے 16 تا 22 دسمبر کو باقاعدہ اقلیتی حقوق ہفتہ منایا گیا تھا، جس میں اکولا ضلع کے اقلیتی طلبہ کے لیے مختلف مقابلوں کا کمپٹیشنز کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس نے طلبہ نے شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں میں مضمون نویسی، تقریری مقابلہ، مصوری کے مقابلے شامل ہیں۔ ان مقابلوں میں جیتنے والے تمام اسٹوڈنٹس طلبہ کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے 12 جنوری 2023 بروز جمعرات کو دوپہر 12 بجے ضلع کلکٹر
कलेक्टर नियोजन भवन कलेक्टर ऑफिस अकोला में इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर मोहतरमा नीमा अरोड़ा मैडम की सदारत में यह प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से और सदस्यों शेलार साहब के अलावा बैसियत नुमाइंदगान अकलियत मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब कासमी, परमजीत सिंह, ऐसे ही मयूर शाह जैन, फादर मैथ्यू क्रिश्चियन और ऐसे ही बौद्ध धर्म के धर्मगुरु अब्दुल अलीम देशमुख, शादिया खान, सैयद जवाद हुसैन, सरफराज खान, मोहम्मद जाकिर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इब्तदाई गुफ्तगू में तमाम मेहमानों ने बाकायदा MMNF मोहम्मद रफीक साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है माइनॉरिटी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के, उन्होंने मुनक्किद किए गए मुख्तलिफ मुकाबलों के अगराज़ो मकासिद भी बयान किया। खुलासा ये कि MMNF जिसके चीफ है सरबराह है जनाब जाकिर साहब, उनकी ये तंजीम अक़लियतों के हुकूक के लिए कामयाब रहबरी कर रही है। आइए नाज़रीन, आमचा महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र, जी हाँ, बहुत कोशिशें की जा रही है नफरतें फैलाने की, मगर हमारा महाराष्ट्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे महाराष्ट्र के परभनी से एक बड़ी खबर आ रही है कि परभनी में एक मुस्लिम खानदान ने तकरीबन 60 एकड़ जमीन हिंदू भाइयों को उनके एक धार्मिक प्रोग्राम के इसलिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। ईसार, मोहब्बत, भाईचारा और एकता की उम्दा मिसाल कायम की। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के जिला परभनी में एक मुस्लिम खानदान ने हिंदुओं का दिल जीत लिया। मुस्लिम खानदान ने 5 रोज़ा हिंदू मजहबी मेले के इनेकाद के लिए अपनी 60 एकड़ ज़मीन के इस्तेमाल की इजाज़त देकर इलाके में भाईचारा, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम और कौमी यकजहती और एकता का बेहतरीन सबूत पेश किया। परभनी की फिरका वाराना तशद्दुद की तारीख इंतजामिया को मुश्किलात में डालती रही है, लेकिन इस वाक़े ने समाज में एक अच्छा असर पेश किया। जब सैयद खानदान ने सुना कि शिवसेना के MP संजय यादव शिवपुराण कथा के इनेकाद के लिए एक खुली जमीन की तलाश में, तो उन्होंने अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर कुछ दिनों के लिए अपनी जमीन देने को कहा, जिसके बाद न सिर्फ 5 दिन के लिए जमीन मुफ्त में इस्तेमाल की, बल्कि यहाँ त्यौहार भी मनाया गया। और बताया जा रहा है कि जमीन पर जो फसल है उसका भी मुआवजा इस खानदान ने नहीं लिया। सैयद अब्दुल कादिर ने यह कहा कि कुछ महीने पहले की बात है, जब मुसलमानों का 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा था, तो वहाँ हिंदू भाइयों ने अपनी ज़मीनें पेश की थी, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों ने शिरकत की थी। अब जब हमारे हिंदू भाई अपनी मजहबी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ज़मीन जब तलाश कर रहे थे, तो हमने अपना फ़र्ज़ महसूस किया कि वो उन्हें ज़मीन मुफ्त फराहम करें, और हमने अपनी 60 एकड़ ज़मीन उन्हें मजहबी प्रोग्राम के लिए दे दी। आइए नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं इसे अफसोसनाक खबर कहूँगा, या जालिमाना अंदाज में किस तरीके से मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, वो ये खबर आपको बताएगी। जी हाँ, भोपाल के, आपको याद होगा पहले भी मैंने बताया था ये खबर, कि भोपाल के आरिफ नगर और अन्नू नगर के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के रहवासी है, 1 माह पहले उन्हें उजाड़ा गया, अब 1 माह हो गया, वो सर्दियों के इस खतरनाक माहौल में भी अब तक उन्हें आशियाना, उन्हें घर, उन्हें छत नहीं दी गई। तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत 1 महीने पहले उनके घरों को तोड़ा गया था, उनकी बस्ती को उजाड़ा गया था। मुतासरीन सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 1 महीना हो गया, अब तक उन्हें कोई भी मुतबादिल जगह नहीं दी गई, जहां पर वो इत्मीनान और सुकून के साथ अपने मासूम बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह सके। आरिफ नगर और अन्नू नगर में 40 और 50 साल से ये लोग रह रहे थे, जिन्हें तरक्की के नाम पर वहां से हटाया गया। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, हिमाचल के चंबा में भी जोशी मठ के जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी मकानों में दरारें पड़ गई, लोगों में खौफ, हिरास और डर का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जोशी मठ जैसी सूरत हाल यहाँ पर भी है, और अब गांव के लोग बहुत परेशान हैं और तबाही के खौफ के दरमियान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरअसल गुज़िश्ता साल मकामी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग की वजह से गांव के
घरों में दरारें पड़ गई थी। इस वाक़े को 1 साल गुजरने के बाद भी कोई गांव वालों के जख्मों पर मरहम रखने को तैयार नहीं। चंद लीडरों और मकामी इंतजामिया की टीम के अलावा किसी ने भी इस गांव के लोगों पर तवज्जो नहीं दी और अब उत्तराखंड के जोशीमठ के तरह हालात हिमाचल के इस गांव में भी पेश आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर जगह जहां भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों को और नीचे से खुदाई होती है और गवर्नमेंट इन्हें इजाजत दे देती है, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट पर गांव वालों ने पहले से ही नजर रखनी चाहिए और हुकूमत को फौरन ऐसे प्रोजेक्ट जो बस्तियों को तबाही की तरफ ले जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।